Hello everyone, welcome to our YouTube channel Science Patashala. ಡಿಯರ್ ಸಿಟಿಇಟಿ 2026 ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟಾಪಿಕ್ನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಟಿಇಟಿ ಪೇಪರ್ 2 ನಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಕೇಳೋ ಪೆಡಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ MCQ ಬೇಸ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಟಿಇಟಿ 2026 ಸಕ್ಸಸ್. ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೆಷನ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಸಿಟಿಇಟಿ ಸೈನ್ಸ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಬೂಸ್ಟರ್ಸ್. ಸ್ಟೇ ಫೋಕಸ್ಡ್, MCQ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ is the shortest to CTET clarity. Let's solve smart and move one step closer to selection. Let us start today's session. The first question, the National Curriculum Framework NCF 2005 recommends that teaching of science at the upper primary stage should emphasize option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, memorization of scientific concepts. Option B, relating classroom learning to life outside school. Option C, practicing textbook questions repeatedly. Option D, improving performance in examinations. So according to NCF 2005, science teaching at the upper primary stage classroom learning ಅನ್ನೋ students daily life ಜೊತೆಗೆ relate ಮಾಡಬೇಕು. When concepts are connected to real life situations, learning becomes meaningful and long lasting. NCF emphasizes understanding, application and inquiry, not rote learning. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, that is relating classroom learning to life outside school. So why other options are wrong here? Option A wrong. So memorization focus ಮಾಡಿದರೆ conceptual understanding develop ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So option C wrong. So textbook questions repeat practice ಮಾಡೋದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಏಮ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ NCF ಫೋಕಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ, ನಾಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, which of the following are emphasized in science textbooks developed in accordance with NCF 2005? So A, discouraging rote learning. B, maintaining strict boundaries between different disciplines of science. C, providing opportunities for active learning. D, learning exact definitions of scientific terms. Which of the following options is correct? Option A and B. Option B, A and C. Option C, B and D. Option D, C and D. So science textbooks developed according to NCF 2005 rote learning ಅನ್ನು ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ and active learning ಗೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಥಿಂಕ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು NCF ನ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್, ನಾಟ್ ಮೆಮೊರೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಡಿಸ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಎಂಫಸೈಸ್ಡ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. Option B, A and C. So why other options are wrong here? Option A wrong. Rote learning discourage ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, but science disciplines ನಡುವೆ strict boundaries maintain ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. So option C wrong. NCF encourages integration but definitions memorize ಮಾಡುವುದು promote ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. So option D wrong. Only definitions learn ಮಾಡುವುದು rote learning ಆಗುತ್ತದೆ, which NCF 2005 ಡಿಸ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟ್ರೂ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ದಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಶುಡ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಫೋಕಸ್ ಓನ್ಲಿ ಆನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ child's environment and experiences. Option C, emphasize theoretical explanations. Option D, prepare learners for examinations. So good science education should be true to the child. ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಚೈಲ್ಡ್ ನ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡೈಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ, ಅನುಭವಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ NCF ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್
ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದ ಚೈಲ್ಡ್ಸ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಚೈಲ್ಡ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಂಗ್, ಓನ್ಲಿ ಥಿಯರಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಚೈಲ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೇನ್ ಏಮ್ ಆಗಬಾರದು, ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. Next question, which of the following statements about scientific knowledge would you not agree with? So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, scientific knowledge involves creativity and imagination. Option B, scientific knowledge is socially and culturally embedded. Option C, scientific knowledge is absolute and remains unchanged. Option D, scientific knowledge is theory laden. So scientific knowledge dynamic ಆಗಿದೆ. ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಂದಾಗ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ರಿವೈಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್, ಇಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓವರ್ ಟೈಮ್. ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದ ಟ್ರೂ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಅನ್ಚೇಂಜ್ಡ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸೊಸೈಟಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಥಿಯರಿ ಲ್ಯಾಡನ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್, ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ the statement that do not agree it is option C, that is scientific knowledge is absolute and remains unchanged. Okay, so the following statements about scientific knowledge would you not agree with? It is option C, that is scientific knowledge is absolute and remains unchanged. Option C is the correct answer. Next question, which of the following questions is an example of open-ended question? So options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, what would happen if the force of friction ceased to exist? Option B, why is it easier to roll a barrel than to slide it? Option C, why do we slip on a banana peel? Option D, how do banked roads prevent skidding? So the correct answer for this particular question, it is what would happen if the force of friction ceased to exist, that is option A. So this is an open-ended question because it allows many possible answers. Students imagine different situations ಮತ್ತು own ideas explain ಮಾಡಬಹುದು, single fixed answer ಇಲ್ಲ. So it encourages creative thinking and reasoning. So why other options are not open-ended? So option B, not open-ended. So this has a specific scientific explanation, answer almost fixed ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So option C, not open-ended. ಬನಾನಾ ಪೀಲ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಒನ್ ಮೇನ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನಾಟ್ ಓಪನ್-ಎಂಡೆಡ್. ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ರೋಡ್ಸ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಡ್ಡಿಂಗ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ with respect to the nature of science? Options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, science is interdisciplinary in nature. Option B, science is always tentative. Option C, science promotes skepticism. Option D, science is equivalent to a fixed set of facts. So science fixed set of facts ಅಲ್ಲ. So it is dynamic and evolving process. ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಬಂದಾಗ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ರಿವೈಸಸ್, ನಾಟ್ ರಿಮೇನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ಡಿಸಿಪ್ಲಿನರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಬಯಾಲಜಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ. So option B, it is also true.
ಸೊ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಐಡಿಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೂ. ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಸ್ಕೆಪ್ಟಿಸಮ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕ್ಲೇಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು a fixed set of facts. Option D is the correct answer. Next question, which of the following best describes the nature of science? Option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, scientists are completely objective in their work. Option B, scientific method is the only valid method of inquiry. Option C, science is a system of beliefs. Option D, science is a socially embedded human endeavor. So science is done by humans living in society. So culture, values and social needs influence scientific work. So scientific knowledge social context nalli develop aguttade, not in isolation. So therefore science is a human endeavor shaped by society and time. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, that is science is a socially embedded human endeavor. So why other options are wrong here? Option A wrong. So scientists try to be objective but complete objectivity possible alla. So human bias irabahudu. So option A is wrong. Option B wrong. No single scientific method exists. Many methods of inquiry use maduttare. So option C wrong. Science is not a belief system. So it is based on evidence and testing. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಕ್ವಿಝಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಅಸೈನಿಂಗ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. So concept maps help teachers see how students connect different scientific ideas. So students draw relationship between concepts. ಇದರಿಂದ misconceptions ಮತ್ತು conceptual gaps clearly identify ಆಗುತ್ತವೆ. So concept maps are very effective diagnostic tool in science learning. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, that is using concept maps. So why other options are less useful here? Option B, not best. So quizzes test memory and recall, ಆದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ನಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಶೋಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಶೋ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನಾಟ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಶೋ ಸ್ಕಿಲ್, ಆದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ ಫುಲ್ಲಿ ರಿವೀಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್. Next question, according to NCF 2005 position paper on teaching of science, an important transferable skill that supports learning to learn science is. So option C ರೀತಿ ಇದೆ. Option A, ability to recall scientific facts. Option B, ability to remember formulae. Option C, ability to understand the process of scientific inquiry. Option D, ability to recall contribution of scientists. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು NCF 2005 ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡುವುದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ಇವು ಲರ್ನರ್ಸ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಸೆಲ್ಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್ ಹಿಯರ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡುವುದು ರೋಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಫಾರ್ಮ್ಯುಲಾ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್. ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಬಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್.
Next question, which of the following is not indicative of hypothesis formulation skills in science? Option C ರೀತಿದೆ. Option A, attempting to explain observations using scientific principles. Option B, using sensory observations to collect data. Option C, identifying variables for conducting experiments. Option D, framing questions that lead to scientific inquiry. ಸೊ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಧರಿಸಿ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೋರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಸೊ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೋರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ. So why other options indicate hypothesis formulation skills? So option A correct. Observations explain ಮಾಡಲು scientific principles use ಮಾಡೋದು hypothesis form ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ help ಮಾಡುತ್ತದೆ. So option C correct. Experiments conduct ಮಾಡೋಕೆ variables identify ಮಾಡೋದು hypothesis testing ಗೆ essential. Option D correct. So scientific enquiry ಗೆ lead ಮಾಡುವ questions frame ಮಾಡೋದು ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಇಂಡಿಕೇಟಿವ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೋರಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಡಾಟಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್? So option C ರೀತಿದೆ. Option A, they are relatively stable. Option B, they are resistant to change. Option C, they are based on everyday experiences. Option D, they lack cause and effect reasoning. So students alternative conceptions cause and effect reasoning ಮೇಲೆ based ಆಗಿರುತ್ತದೆ, but reasoning scientifically incorrect ಆಗಿರಬಹುದು. So they do not lack reasoning, they just use everyday logic instead of scientific logic. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದೇ ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಟ್ರೂ, ದೇ ಆರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕುಡಿದ್ರೂ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಬಹುದು. So option C, that is also true, students everyday experience ಮೇಲೆ ideas form ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, hence misconceptions arise. So the correct answer, that is the following is not a characteristic of students alternative conception in science, it is option D, they lack cause and effect reasoning. Option D is the correct answer. Next question, which of the following classroom activities is best suited to develop inductive reasoning among learners? Option C ರೀತಿದೆ. Option A, asking students to state the laws of reflection. Option B, asking students to measure angles of incidence and reflection in a plane mirror. Option C, verifying the laws of reflection through demonstration. Option D, solving numerical problems based on the laws of reflection. So inductive reasoning ಅಂದರೆ specific observations, that is ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುವುದು. ಸೊ ವೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೆಷರ್ ಆಂಗಲ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, ದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಲಾ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೆಷರ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್? ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್, ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು ರೂಟ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ರೀಸನಿಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರಾಂಗ್, ಟೀಚರ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಲಾ, ನಾಟ್ ಲಾ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, a science teacher observes that students are able to recall definitions correctly but fail to apply the same concepts while explaining real life phenomena. This observation primarily indicates a lack of
ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಟಿಟ್ಯೂಡ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕವರೇಜ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್. ಸೊ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಟು ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೋಟ್ ಬೇಸ್ಡ್, ನಾಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದಟ್ ಈಸ್ conceptual understanding. So why other options are wrong here? Option A wrong. Scientific attitude curiosity ಮತ್ತು questioning ಗೆ related. So application failure directly indicate ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. So option C wrong. Content covered ಆಗಿದೆ because students definition recall ಮಾಡ್ತಾರೆ. So option D wrong. Discipline issue ಅಲ್ಲ, learning gap cognitive level ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, that is conceptual understanding. Option B is the correct answer. Next question, which of the following classroom practices is most consistent with the constructivist approaches to teaching science? Options ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. Option A explaining scientific concepts step by step followed by note writing. Option B demonstrating experiments while students observe. Option C encouraging students to discuss their ideas and test them through activities. Option D providing solved examples before independent practice. So constructivist approach ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಲರ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಐಡಿಯಾ ಶೇರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಯರ್ ನಾಲೆಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದೇರ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ಥ್ರೂ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ವೈ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಟೀಚರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೋಟ್ ರೈಟಿಂಗ್, ಟೀಚರ್ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಆಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಓನ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್. ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡುವುದು, ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಡಿಸ್ಕವರಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ಸ್ ಹೌ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಗ್ರೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. Option B scientific theories remain unchanged once established. Option C scientific explanations are open to revision in light of new evidence. Option D scientific knowledge is independent of social and cultural contexts. So nature of science prakara scientific knowledge dynamic agide, not fixed. New evidence, experiments and observations bandaga scientific explanations revise aguttade. So science grows through questioning, testing and modification of ideas. So ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, that is scientific explanations are open to revision in light of new evidence. So why other options are incorrect there? So option A wrong. Science only facts accumulate ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ideas and explanations evolve ಆಗುತ್ತವೆ. So option B wrong. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯೂ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರಾಂಗ್. ಸೈನ್ಸ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತದೆ, ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೆಷನ್ ಮೂಲಕ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ MCQs ಕವರೇಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ನಿಮಗೆ ಪೆಡಗಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ, MCQ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, CTET ಪೇಪರ್ 2 ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಪೆಡಗಾಗಿ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೆಷನ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
All the best for CTET 2026. Stay focused. Success is near. Thank you for watching Science Patashala.